నాకు నా జీవితాన ఒంటరి పయనాన నీ నీడలో నన్ను నడిపించుమా నీ ప్రేమయే నాకు చాలు యేసయ్యా 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 నీ ప్రేమతోను నీ వాక్కుతోను నిత్యమునను నింపుమయ్యా నీ ఆత్మతోను నీ సత్యముతోను నిరతమునను కాపాడుమయ్యా నీ సేవలో నీ సన్నిధిలో నీ మాటలో నీ బాటలో నిత్యమునను నడిపించుమయ్యా యేసయ్యా 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 ఇటు మ్యూట్ లో ఉన్నావు. రాకకి వేచి ఉన్నా నీవు లేని నన్ను ఊహించలేను నాలో నివసించుమయ్యా నా ఊహలో నీ రూపమే నా ధ్యాసలో నీ ధ్యానమే నీ రూపంలో మార్చుమయ్యా యేసయ్యా 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 चले जाना है दूर से दूर तलक लेके यीशु का प्यारा प्यारा नाम चले जाना है दूर से दूर तलक लेके यीशु का प्यारा प्यारा नाम जिस नाम से हमको मुक्ति मिली जिस नाम से हमको शक्ति मिले जिस नाम से हमको मुक्ति मिली जिस नाम से हमको शक्ति मिली वही नाम प्यारा प्यारा नाम वही नाम प्यारा प्यारा नाम चले जाना है दूर से दूर तलक लेके यीशु का प्यारा प्यारा नाम जिस नाम से अंधा देखने लगा जिस नाम से अंधा चलने लगा जिस नाम से अंधा देखने लगा जिस नाम से लंगड़ा चलने लगा वही नाम प्यारा प्यारा नाम वही नाम प्यारा प्यारा नाम चले जाना है
दूर से दूर तलक लेके यीशु का प्यारा प्यारा नाम, जिस नाम से हमको आनंद मिले, उस आनंद के बांटते चले जाना है। जिस नाम से हमको आनंद मिले, उस आनंद को बांटते चले जाना है। वही नाम, प्यारा प्यारा नाम, वही नाम, प्यारा प्यारा नाम, चले जाना है दूर से दूर तलक लेके यीशु का प्यारा प्यारा नाम, प्यारा प्यारा नाम, प्यारा प्यारा नाम। Thank you so much, so melodious, so beautiful, so beautiful. यीशु का नाम कितना प्यारा है, कितना महान है, कितना बड़ा है. And we thank and praise God. Thank you so much, Victoria and Vanya. God bless you. Let us all pray together. Almighty God, hallelujah. Praise you, exalt you. Bless, worship, adore you. Mighty God, mighty Savior, mighty Lord. We come before your throne of grace, O Lord. Thank you for this time. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise you, praise you, praise you. Thank you, Lord, for this time that we are meeting together for the glory of your name. Thank you. మహోన్నతుడా వందనాలు నా తండ్రి, స్తోత్రం తండ్రి. మాకు ఇచ్చిన ఈ సమయం బట్టి వందనాలు. మీరు ఇచ్చిన ఈ సమయం కోసం మిమ్మల్ని స్తుతిస్తూ ఆరాధిస్తున్నాం తండ్రి. మేము మిమ్మల్ని మహింపరుస్తూ మిమ్మల్ని ఘనపరుస్తున్నాం తండ్రి. Yes, Lord, you're the great and the mighty, almighty Hako Shahan Saru. And we come unto your Taka Shoka Sahako Rahanta. Hallelujah. Kantokan Shien Taka Pahashua Sakorahan Tia Kantaha Kantaha. My beloved children, come. Pahako I'm there in your midst, walking amongst you. నా ప్రియ బిడ్డలారా, నేనే మీ మధ్య ఉన్నాను, మీ మధ్యలో నేను నడుస్తున్నాను. I've come in your midst to bless you and to minister unto you. నేను ఈ సమయం మీ మధ్య వచ్చున్నాను, మిమ్మల్ని అందరినీ ఆశీర్వదిస్తానికి, మిమ్మల్ని అందరినీ సంబోధిస్తానికి మిమ్మల్ని ఈ మధ్య వచ్చున్నాను. My grace and mercies in a mighty way upon you. నా కృపా దయ ఎల్లప్పుడూ మీ మీద ఉన్నది. And I will satisfy each one of you. నేను ప్రతి ఒక్కరిని ఈ రోజు తృప్తిపరుస్తాను. I will meet you at the point of your need and satisfy you completely. మీకేం అవసరం ఉన్నాయో అవన్నీ అవసరాలన్నీ నేను తీరుస్తాను. నేనే మీ కోరికలన్నీ నెరవేరుస్తాను. My grace and mercies upon you. నా కృపా దయ మీ మీద ఉన్నది. My loving kindness is upon you. నా ప్రేమ మీ అందరి మీద ఉన్నది. Be of good cheer in Jesus' name. Amen. శాంతి సమాధానంగా ఆనందిస్తూ ఇప్పుడు మీరు కూర్చోమని అడుగుతున్నాను. Praise God, praise God, praise God. So we are doing a series of new life studies. మనం ఇప్పుడు ఒక సిరీస్ చేస్తున్నాం, లైఫ్ స్టడీస్ అని. And it started with talking about man's search for the living God. మనం ఏం స్టార్ట్ చేస్తామంటే దేవుడు ఎలా మనిషిని వెతుకుతారో అని ఈ టాపిక్ మీద మనం స్టార్ట్ చేసాము. There is a God-shaped vacuum in each person's heart. ప్రతి ఒక్క హృదయంలో దేవుడు ఉన్నారు. And this vacuum can be filled only by the Lord God Almighty. ప్రతి ఒక్క హృదయాలు ఖాళీగా ఉంది. ఆ ఖాళీ స్థలం ఎవరు పూర్తి చేయగలరు అంటే కేవలం దేవుడు మాత్రమే ఆ ఖాళీ స్థలాన్ని పూర్తి చేయగలరు. We saw that man was created in the image of God, and God created man to have fellowship with him. దేవుడు మనిషిని తన స్వరూపంలో చేసుకున్నాడు, ఎందుకంటే తన మనిషితో సహవాసం చేయాలనుకుంటున్నాడు. And God gave man dominion over everything he had created. అండ్ దేవుడు ఏం చేశారంటే మనిషికి సమస్తం మీద అధికారం ఇచ్చారు. He gave him dominion
over the birds, over the animals, over the fish, and over everything God gave man dominion. దేవుడు అన్నిటి మీద, పక్షుల మీద, చేపల మీద, అన్నిటి మీద అధికారం ఇచ్చారు. అన్నింటినీ పరిపాలన చేయమని చెప్పారు దేవుడు. And man, whatever name man gave to all of creation, that name is what we follow even today. అంటే సారీ అంటే I missed the word because you yeah, whatever name God gave to the animals, birds, fish, and trees and everything, that same names we follow even today. అచ్చా, ఆ సమయంలో మనిషి పక్షికైనా జంతువుకైనా ఏమేం పేర్లు పెట్టారో అదే పేర్లు ఇప్పటి వరకు మనం చూస్తున్నాం, అదే పేర్లతో పిలుస్తున్నాం మనం. And because of this love relationship between God and man, man's heart is unfulfilled until God comes in his heart and lives in his heart. దేవుడు ప్రేమ ఆయన మధ్య ఉన్నది కాబట్టి దేవుడు మనిషికి చాలా ప్రేమ ఉన్నది. Because that is the very purpose for which man was made. ఎందుకంటే అదే దేవుడు పర్పస్. But then in this Garden of Eden, we find that in Isaiah chapter 59, verses 1 and 2, we find that man sinned against God. మనం ఈడెన్ గార్డెన్ లో చూద్దాము. ఐజాయా 59:1-2 చదువుదాం. ఏం చేశారంటే మనిషి ఆ గార్డెన్ లో మనిషి పాపం చేసి ఉన్నాడు. And this relationship between man and God was broken. ఆ దేవుడికి మనిషికి ఉన్న సంబంధం ఈ పాపం వల్ల విరిగిపోయినది. And we find that a wall of sin came between God and man. అప్పుడు వాళ్ళు పాపం చేశారు కాబట్టి దేవుడికి మనిషికి మధ్య ఒక గోడ, పాపమైన గోడ నిలబడింది. And that wall of sin made it such that God could not hear what man was saying. ఆ పాపం ఎంత భయంకరంగా ఉండదంటే పెద్ద గోడలాగా అయిపోయింది. ఎందుకంటే దేవుడు మొరపెట్టాలంటే మనిషి ఆ గోడ అడ్డం వస్తుంది. దేవుడు వాళ్ళ మాటను వినలేకపోతున్నాడు. So, for example, we are in one room and we are talking, and our family, our son or daughter may be in some other room, and they can't hear us because there's a wall between us. మనం ఎగ్జాంపుల్ గా చూస్తున్నాం. ఒకవేళ మనం ఒక రూమ్ లో ఉన్నాం, పక్క గదిలో వేరే మన బిడ్డలు ఉన్నారు, మన కొడుకైనా కుమార్తె అయినా, వాళ్ళు మళ్ళీ పిలిచినప్పుడు మనం వాళ్ళ మాట వినలేము. ఎందుకంటే వాళ్ళకి మనకి మధ్య ఒక గోడ అడ్డం వస్తుంది. So only if we break down that wall can we hear our son, and our son can hear us. ఎప్పుడైతే మనం ఆ గోడని ఎరగొడతామో అప్పుడే మన మాట మన పిల్లలు వింటారు, పిల్లల మాట మనం వినగలం. So we have to break down that wall, and therefore this act of man or sin came in the world because man disobeyed God. అయితే మనం ఏం చేయాలి? ఆ గోడని ఎరగొట్టాలి. ఈ పాపం వచ్చింది కాబట్టి గోడ ఇలా పాపమైన గోడ నిలబడి ఉంది. మనం ఈ గోడని విరగొట్టాలి. And a wall came between man and God. ఆ పాపం వల్ల మనిషికి దేవుడికి మధ్య ఒక పెద్ద గోడ నిలబడిపోయింది. So what is sin then? అయితే పాపం అంటే ఏంటి? Yes, anyone, I mean, you can participate. What is sin then? మీరు ఎవరైనా చెప్తారా పాపం అంటే ఏంటి అని చెప్పగలిగితే చెప్పొచ్చు. Yes. Sin wall between man and God because man has refused to obey the Lord. Yes. And what is sin then? Separation from Amen. God. Sin is separation from God, or breaking God's law results in that separation, or it is a rebellion against God. పాపం అంటే ఏంటంటే దేవుడికి మనకి వచ్చి మనం చేసిన పాపం అంటే దేవుడికి వ్యతిరేకంగా మనం చేసే పనులన్నీ అదంతా పాపం కింద వస్తుంది. But in reality we find that God is a giver of laws. అయితే మనం రియల్ లైఫ్ లో మనం చూస్తే దేవుడేమో మనకి అన్ని చట్టాలు ఇస్తున్నాడు. So if the law is broken, then there should be a punishment for breaking the law.
అయితే దేవుడు మనకి కొన్ని చట్టాలు ఇచ్చున్నారు. ఆ చట్టం మనం పాటించకపోతే మనకి శిక్ష వస్తుంది. So God is just and righteous, and there has to be a punishment for sin, a punishment for rebelling against God. Why? Because God is the lawgiver himself. అయితే మనం ఏదైనా ఆయనకి వ్యతిరేకంగా పనిచేస్తే మనని ఆయన పనిష్ చేయాలి, ఎందుకంటే ఆయనే ఆ లాస్ అన్ని చేస్తున్నాడు కాబట్టి. Therefore, Romans 6:23 says that the wages of sin is death. That means the price you get for sinning against God is death. అయితే మనం రోమా 6:23 చూద్దాం. పాపంకి శిక్ష అంటే ఏంటంటే మరణం. So last time I told you about death. Now, how many types of death are there? లాస్ట్ టైం ఆంటీ చెప్పి ఉన్నారు మరణం గురించి. ఎన్ని మరణాలు ఉన్నాయా మీరులో ఎవరైనా చెప్పగలుగుతారా? Yes, anyone can tell us how many types of death there are? ఎన్ని మరణాలు ఉన్నాయో మీరు చెప్తారా ఆంటీ అడుగుతున్నారు. Yes. 3 deaths అంటే ఇటర్నల్ డెత్, physical death. Yes. So because man rebelled against God, God said to man, dust thou art to dust you will return. So physical death came in the book of Genesis chapter 3 and verse 19. మనకి ఇక్కడ మరణం గురించి చూస్తాం. ఇక్కడ మరణం ఒకటి నిత్య మరణం ఉంటది, ఒకటి శారీరక మరణం ఉంటది. మనం ఈ జెనసిస్ లో చూద్దాం. Physical death came, with that came what? Spiritual death. Yes. What is spiritual death? Spiritual death అంటే ఏంటి, ఎవరైనా చెప్పగలుగుతారా? What is spiritual death? Your relationship with God is broken. స్పిరిచువల్ డెత్ అంటే అంటే ఎవరైనా చెప్తారా? స్పిరిచువల్ డెత్ అంటే దేవుడితో మనకున్న సంబంధం తెగిపోతాం. What happens then? The wall comes between God and between us. Wall of sin comes between God and us. ఆ స్పిరిచువల్ డెత్ అర్థం ఏంటంటే దేవుడికి మనకి ఉన్న మధ్యలో ఒక పాపమైన గోడ అడ్డుపడుస్తుంది. That is, and the third type of death. What is the third type of death? Eternal death. Third type of death, yes, is eternal death. And what is that eternal death? Everlasting death. I know, but what is that involved? So, yes, you found it in Revelation chapter 20, verses 11 to 15. And that is what? Lake of fire. Lake of fire, where you burn for eternity to eternity. మూడో మరణం చూద్దాం. మన మూడో మరణం అంటే నిత్య ఎల్లప్పటికీ చనిపోతాం. అది ఆ చనిపోతాం ఎలా ఉంటదంటే మనం మనుషులు నరకంలో వెళ్ళి పడిపోయి అక్కడ అగ్నిగుండలో కాల్చిబడుతూ ఉంటాడు. So we find that Adam was made in God's image, isn't it? Bible says Adam was made in God's image. బైబిల్ చెప్తుంది ఆదం ఎలా దేవుడి స్వరూపంలో చేయబడి ఉన్నాడు అని చెప్తుంది. Made in God's image means what? దేవుడి స్వరూపంలో చేయబడ్డారంటే అంటే అర్థం ఏంటి, ఎవరైనా చెప్తారా మీలో? Does he have the appearance of God that you can see? No, because God is spirit and nobody has seen him. So in what way does man resemble God? దేవుడు మనిషి దేవుడితో ఎలా పోలికలుగా ఉంటాడో చెప్తారా? Yes, in what way? The word of God says God made man in his own image. Yes, and what does that mean? Features also same. Yes, it means that God has given us a freedom of will, freedom of choice, and we can make decisions on our own. అయితే దేవుడు మనిషిని తన స్వరూపంలో చేసుకున్నాడు. తన స్వరూపంలో అంటే అర్థం ఏంటంటే దేవుడు ఆయనకి అన్ని అంతా ఫ్రీడమ్ ఇచ్చాడు. ఆయన ఏమైనా చేయగలుగుతాడు, ఆయన ఏమైనా డిసిజన్ తీసుకొని నడవగలుగుతాడు అని అర్థం. So Adam was whose son? He was God's son. ఆడమ్ కి ఇద్దరు ఆడమ్ ఎవరి కొడుకు అంటే దేవుడు కుమారుడు. And therefore he had no sin.
when he was born, made, created, he had no sin. And Eve was made out of his rib. She also had no sin. అయితే ఆయన చేసినప్పుడు దేవుడు ఎప్పుడైతే ఆడంని చేశాడో ఆడంలో ఏ పాపం లేదు. There was no death at that time. ఆ సమయంలో మరణం అస్సలు లేదు. But you see, when they listened to Satan and disobeyed God, sin entered the world at that time. It came into Adam's being and into Eve's being. ఎప్పుడైతే వాళ్ళు లోకంలో ఉన్నారు కాబట్టి సాతాను మాట విన్నారో, సాతాను మాట వినగానే వాళ్ళ లోపల ఆడమ్ అండ్ ఈవ్ లోపల పాపం ప్రవేశించింది. So when Adam got a son, his name he kept as Seth. And in whose image was that son? Adam's image. Yes. Seth was not in God's image. He was not pure and sinless. He was in Adam's image. So Adam's DNA came into Seth. Along with it, what else came? Sin also. Yes. DNA of Adam's sin also came into Seth. Now you explain in Telugu. Yeah, auntie. మనం ఇక్కడ చూస్తాం ఆడమ్ కి మూడో కుమారుడు ఉంటాడు. మూడో కుమారుడు పేరు సేత్ అని ఉంటది. ఆయన ఎలాంటి పోలికలు కలిగి ఉంటాడంటే ఆ సేతు ఆడమ్ పోలికలుగా ఉంటాడు. అయితే ఇప్పుడు మనం చూస్తాం ఆడమ్ కున్న డిఎన్ఏ సేత్ తన కుమారుడికి వచ్చింది. మళ్ళీ ఆడమ్ లోపల ఉన్న పాపం కూడా సేత్ లో ప్రవేశించింది. So therefore Romans 5 and verse 19 says, అదే రీతిగా ఇప్పుడు రోమియో లో 5వ అధ్యాయం 19వ వచనం ఈ రీతిగా చెప్తుంది. So because of one man's disobedience, all his children, they were made sinners because the sin DNA entered them. ఇక్కడ ఏమి చెప్తుందంటే ఒక మనిషి అవిధేయత బట్టి అందరు మనుషులందరూ పాపులైపోయారు. వాళ్ళ డిఎన్ఏ అంతా మనుషుల్లో వచ్చేసింది ఆ పాపం అంతా. So everyone who was born after along with Satan, everyone that was created has got sin of Adam in his spiritual DNA. అయితే సేత్ తో పాటు ఇంకా మిగతా దాని తర్వాత ఎంతమంది పిల్లలు పుట్టారో వాళ్ళన్నిట్లో ఆడమ్ డిఎన్ఏ వచ్చింది. ఇంకా ఆడమ్ చేసిన పాపం కూడా అంతా లోకంలో ప్రవేశించింది. Therefore Psalm 51 and verse 5 says, కీర్తనలు 51:5వ అధ్యాయం ఈ రీతిగా చెప్తుంది. It says, behold, I was born forth in iniquity. అయితే ఏం చెప్తుందంటే వాక్యం, నేను పాపంలో ఇనిక్విటీలో ఉన్నాను కాబట్టి, and in sin my mother conceived me. నేను పాపంలో ఉన్నాను కాబట్టి మా తల్లి కూడా పాపంలోనే గర్భం ధరించింది అని చెప్తుంది. Now a baby does no harm and parents have no sin. They do not do any specific sin. But you see, all of Adam's children, they carry his DNA of sin and are born in sin. And when they are born, although they have done no wrong, they are separated from God when they are born. మనం ఇక్కడ చిన్న బిడ్డ పుట్టినప్పుడు చూస్తాం. చిన్న బిడ్డ పుట్టినప్పుడే బిడ్డ లోపల పాపం ఉంటది. ఎందుకంటే ఆడమ్ చేశాడు. ఆడమ్ చేసిన డిఎన్ఏ ఆ పాపం అంతా ఆ బిడ్డ లోపల వచ్చేస్తుంది. ఆయన ఏ పాపం చేయకపోయినా కూడా ఆ పాపం అలా జనరేషన్ గా వచ్చేస్తుంది. So when you tell this fact to people, they say, no, I have done nothing wrong. I have not stolen. I have not killed. I have not done immorality. I'm not a sinner. Why are you calling us to be sinners? Why are you telling us to repent? They do not realize it. ఎప్పుడైతే మనం ఒక మనిషికి చెప్తాను, ఒక పాపి నీ పాప క్షమాపణ అడుగు అని దేవుడి దగ్గర అని చెప్పినప్పుడు ఆ మనిషి ఏమంటాడంటే, నేనేం చేయలేదు కదా, నేను ఎవరిని చంపలేదు కదా, నేను ఎవరిని దొంగలించలేదు కదా, మీరు ఎలా చెప్తారు నేను నా పాపాలు ఒప్పుకోమని అని మన్ని ప్రశ్నిస్తారు. This a little baby, I mean, he can't think or do anything. Why are you saying that he's born in sin? అయితే వాళ్ళు అంటారు, చిన్న బిడ్డ ఏ పాపం చేయలేదు కదా, మీరు ఎలా అంటారు ఆ చిన్న బిడ్డ పాపం చేసిందని అడుగుతారు. But the Bible is very clear in Romans 3:23.
అయితే బైబిల్ మాత్రం స్పష్టంగా ఇది చెప్తుంది. రోమియోల గ్రంథం 3వ అధ్యాయం 23 వచనంలో It says all have sinned and come short of the glory of God. ఈ వాక్యంలో ఏం చెప్తుందంటే అందరూ పాపం చేసి ఉన్నారు, ఆ పాపం వల్ల దేవుని మహిమ కోల్పోయి ఉన్నారు అని చెప్తుంది. And the Bible says God is saying no man is good, not even one. ఇంకా దేవుడు ఏం చెప్తున్నా, బైబిల్ ఏం చెప్తుందంటే దేవుడు చెప్తున్నాడు ఒక్క మనిషి కూడా మంచోడు కాదు, ఎవరు రైచస్ గా లేరు అని చెప్తుంది. So in the Bible we find one man came to Jesus and said, "Good Lord, so and so, so and so." So Jesus said, "Why you are calling me good? Only God is good." యేసు ప్రభు దగ్గర ఒక మనిషి వచ్చి అంటాడు, నువ్వు ఒక మంచి వ్యక్తివి అని చెప్తాడు. అప్పుడు యేసు ప్రభు అంటాడు, నువ్వు నన్ను మంచి ఎందుకు అంటున్నావు? ఏ మనిషి మంచోడు కాదు, కేవలం దేవుడు మాత్రం మంచోడే అని చెప్తారు. So we find that God is holy, he is righteous, and he is just. అయితే మనం దేవుడిని చూస్తాం, దేవుడు ఒక మహిమ గల దేవుడు, నీతిమంతి గల దేవుడు, ఇంకా జస్టిస్ దేవుడు. Psalm 99 and verse 9 says, కీర్తన 99 అధ్యాయం 9వ వచనం ఈ రీతిగా అంటుంది. It says, "For the Lord our God, he is holy." మన దేవుడు ఒక మంచి దేవుడు అని చెప్తుంది. He is a holy God. ఆయన ఒక పరిశుద్ధమైన దేవుడు అని చెప్తుంది. Cannot stand sin. ఆయన ముందు ఏ పాపం నిలవబడలేదు అని చెప్తుంది. Sin is what? Disobedience against God. పాపం అంటే ఏంటి? దేవుడికి వ్యతిరేకంగా చేసే పనిదే పాపం అంటారు. So we find that still God showed his love towards us. ఇంత పాపం ఉన్నా కూడా దేవుడు ఏం చూపిస్తున్నాడు అంటే తన ప్రేమని మనందరికి చూపిస్తున్నారు. Romans chapter 5 and verse 8 says, రోమియో గ్రంథం 5వ అధ్యాయం 8వ వచనం ఈ రీతిగా అంటుంది. It says, "While we were yet sinners, Christ died for us." మనం ఇంకా పాపంలో ఉన్నప్పుడు కూడా దేవుడు మన కోసం చనిపోయి ఉన్నారని చెప్తుంది. And the Bible says in 1 John chapter 4 and verse 8, మొదటి యోహాను 4వ అధ్యాయం 8వ వచనం ఈ రీతిగా చెప్తుంది. it says, "God is love." దేవుడు అంటే ఏంటి అర్థం అంటే దేవుడు అంటే ప్రేమ అని చెప్తుంది. Yes, we found that God is holy, and now we are seeing that God is love. మనం చూస్తున్నాం దేవుడు ఒక మహిమ గల దేవుడు అని చూస్తున్నాం. ఇక్కడ ఏం చూస్తున్నాం అంటే దేవుడు ఒక ప్రేమ గలని తండ్రి. And how did he show his love towards us while we were yet sinners? ఆయన తన ప్రేమని ఎలా తెలియపరుస్తున్నారంటే మనం పాపలు ఉన్నా గాని ఆయన తన ప్రేమను ఎలా చూపించున్నారంటే in 1 John chapter 4 verses 9 and 10 we find, ఒకటి యోహాను 4వ అధ్యాయం 9-10 వచనంలో ఈ రీతిగా ఉన్నది. it says that in this the love of God was shown to us. మనకి దేవుడు తన ప్రేమ ఏ రీతిగా చూపించున్నారని చెప్తుంది. That God has sent his only son into the world. ఆయన ఎలా తన ప్రేమను చూపించున్నారంటే తనకు ఉన్న ఒక ఏకమైన కుమారుని తన ఈ లోకంలో మనని పంపించున్నారు. So that we might live through him. మన కోసం తన కుమారుని ఈ లోకంలో పంపించి మనం ఆయన కోసం బ్రతకాలని పంపించున్నారు. It says first God loved us. We didn't love him, but God first showed his love towards us. మనం దేవుడిని ప్రేమించడం కాదు, దేవుడే మొదటగా మనని ప్రేమించున్నారు. And because he loved us so much, he sent his son to be the propitiation for our sins. ఆయన మనని ఎంతో ప్రేమించారు కాబట్టి ఆయన మన ప్రాపిటియేషన్ అంటే మనకి ఆయన మధ్య ఉన్నగా పంపించారు. So what is the meaning of propitiation? Propitiation అంటే అర్థం ఏంటి? Propitiation means someone will give a sacrifice so that God's anger is removed from us. Propitiation అంటే అర్థం ఏంటంటే ఒకరు మన కోసం బలి అయిపోతాం. ఆ బలి అయిన ద్వారా దేవుడికి మన మీద ఉన్న కోపం అంతా పోతుంది.
And if our sin is removed from us by that sacrifice, then God can forgive us. ఎప్పుడైతే ఆ బలి ఇస్తామో ఆ సాక్రిఫైస్ ద్వారా మనలో ఉన్న ఆ పాపం అంతా పోతుంది. పాపం పోయినప్పుడు దేవుడు మనని ప్రేమిస్తారు. Yeah, so God showed his love towards us. ఈ రీతిగా దేవుడు మన పట్ల తన ప్రేమనే చూపించి ఉన్నారు. That while we were yet sinners, Christ died for us. మనం ఇంకా పాపంలో ఉన్నప్పుడే యేసు ప్రభు మన కోసం చనిపోయి ఉన్నారు. So God had a solution for us because we sinned, because man sinned. He said, isn't it, all have come short of the glory of God. And therefore, the solution for that was given by God himself. దేవుడికి ఒక అంటే సొల్యూషన్ అంటే ఒక పరిష్కారం ఉన్నది మన పాపాలని ఏ రీతిగా తీయాలని. So God sent his son Jesus Christ into the world. ఆ పరిష్కారం ఏంటంటే దేవుడు మన పాపాలని తీయాలంటే తన కుమారుని మన కోసం పంపించున్నారు బలిగా. So who is Jesus Christ? Tell me. Anyone can take and give us an answer. Who is Jesus Christ? మీరు ఎవరైనా చెప్పండి, యేసు ప్రభు అంటే ఎవరని ఒకళ్ళు చెప్పండి, జవాబు ఇవ్వండి. Who is Jesus Christ? ఎవరైనా సమాధానం చెప్తారా? జీసస్ క్రైస్ట్ అంటే యేసు ప్రభు అంటే ఎవరు? So in John chapter 1 and verse 1 we find, మనం యోహాను గ్రంథం 1వ అధ్యాయం 1వ వచనంలో ఈ రీతిగా చూద్దాం. It says that in the beginning was the word. మనం ఇక్కడ చూస్తాము ఆది యందు వాక్యం ఉన్నది. And the word was with God. వాక్యం దేవుని యందు ఉన్నది. And the word was God. And వాక్యమే దేవుడై ఉన్నారు. So the word was with God in the beginning. Now, what is this word? Who is this word? That is God himself. Who is this word that John is talking about? యోహాను ఈ వాక్యం గురించి చెప్తున్నారు. వాక్యం అంటే ఏంటి? ఎవరైనా చెప్పగలరా? In verse 14 of chapter 1, John says, యోహాను ఈ రీతిగా చెప్తున్నారు. యోహాను 1వ అధ్యాయం 14వ వచనంలో ఈ రీతిగా చెప్తున్నారు. It says that the word became flesh and lived amongst us. యోహాను ఈ రీతిగా చెప్తున్నారు. ఆ వాక్యం ఏంటి? శరీర రూపంగా శరీరమై ఈ లోకంలో వచ్చి ఉన్నది. So what is the word? Word is what? Word was God. And God became flesh. That means God became a human being and lived amongst human beings. వాక్యం ఏంటంటే వాక్యమే దేవుడు. ఆ దేవుడే మన వచ్చి ఉన్నారు. ఆ శరీరధారమై This God who became human being was full of grace and full of truth. ఈ వాక్యం మనిషి రూపంగా ధరించుకొని మన మధ్య వచ్చిన్నారు. ఆ వాక్యం ఎలా ఉందంటే ఫుల్ కృప ఇంకా గ్రేస్ తో ఉన్నది. And all the people saw his glory. It was the glory of the only begotten Son of God. అయితే భూమి మీద ఉన్న మనుషులందరూ ఈ మహిమనే చూస్తున్నారు. ఆ మహిమ ఎక్కడి నుంచి అంటే తండ్రి దగ్గర నుంచి వచ్చి ఉన్నది ఆ మహిమ. So this word that was with God in the beginning is the Lord Jesus Christ, who is God, same as God, who has got same essence as God. But this same essence of God, he became a human being and lived like a human being with ordinary people. మన ఈ దేవుడిని ఎక్కడ చూస్తామంటే స్టార్టింగ్ లో మనం చూస్తాము. కానీ ఇప్పుడు ఏం చూస్తున్నాం అంటే ఇక్కడ ఈ దేవుడు మనిషి రూపంగా మనుషుల మధ్య వచ్చి ఉన్నారు. So this process in which God became a human being is called incarnation. అయితే దేవుడు ఈ ఇన్కారేషన్ అనే స్వరూపంలో అని వచ్చి ఉన్నారు. ఇన్కారేషన్ అంటే incarnation. Incarnation, it means that God took on flesh and became a human being. Incarnation అనే అర్థం అంటే
మనిషి శరీర రూపంలో అని వచ్చి ఉన్నారు ఆయన. So Hindus talk about reincarnation, but we are not talking about reincarnation. We are talking about incarnation, which means becoming, taking the flesh on your body or becoming a human being. ఇన్కార్నేషన్ అనే అర్థం అంటే మనం హిందూ రూపంగా మాట్లాడట్లేదు, వేరే రూపంగా, అంటే దేవుడు ఒక మనిషి రూపంగా వచ్చి ఉన్నారు అని అర్థం. Now, Hindus are talking about what? Reincarnation. Reincarnation means after you die, then you become a cow or a goat or a horse or something, depending upon your karma or the deeds that you have done. ఇన్కారేషన్ అంటే తెలుగులో సరి అయిన అర్థం ఏంటంటే అవతారం. అవతారం హిందూస్ ఏమంటారంటే అవతారం. అవతారం అంటే చనిపోయినాక వాళ్ళు ఒక ఆవులాగా కుక్కలాగా పుడతాం, దాన్ని ఇన్కారేషన్ అని హిందూస్ అంటారు. Now we as Christians do not believe in reincarnation. After you die, the Bible says only once you can die, and after that is the judgment. That is what Bible tells us. మనం క్రిస్టియన్స్ ఈ అవతారంలో నమ్మము. అవతారం అనే వర్డ్ లో నమ్మకం ఉంచుకోము. మనం చనిపోయినాక ఏంటంటే మనం దేవుడి దగ్గరికైనా వెళ్తాం, లేకపోతే మనిషి నరకంలోైనా వెళ్తాం, ఇది నమ్ముతాం. So God became a human being with one purpose. దేవుడు ఒక పర్పస్ కోసం మనిషి రూపంలో వచ్చి ఉన్నారు. And that purpose was to pay the penalty of man's sin. ఆ పర్పస్ ఏంటంటే దేవుడు మనుషులు చేసిన పాపానికి వెలి చెల్లిస్తాం అని అర్థం. Now this Jesus, he was fully God and he was fully man. మనం యేసు ప్రభుని చూస్తాము. యేసు ప్రభు ఏంటంటే 100% అంటే మనిషి రూపంగా ఉన్నారు, 100% దేవుడి రూపంగా ఉన్నారు. He was fully man. How? Because he was born of a virgin, who was a human being. ఆయన సంపూర్ణంగా ఒక మనిషిగా ఉన్నారు, ఎందుకంటే ఆయన ఒక వర్జిన్ అండ్ మేరీ అనే స్త్రీకి పుట్టి ఉన్నారు కాబట్టి. And we find as a human being he would get tired. He sat down in John chapter 4 by a well near where in Samaria. He was very tired because of the heat. మనం ఇక్కడ దేవుడిని చూస్తాం, యేసు ప్రభుని చూస్తాం, తను మనిషి రూపంలో పుట్టి ఉన్నారు కాబట్టి మనకున్న ఎలా టైర్డ్ అయిపోతే తను కూడా టైర్డ్ అయిపోయాడు. ఒక బావి దగ్గర కూర్చున్నాడు, ఆయన కూడా అలసిపోయి ఉన్నారు. And as a human being, he would get hungry. Remember, he looked at the fig tree. He was feeling hungry. He wanted to eat figs. So Jesus felt hunger also. మనం ఇక్కడ దేవుడు యేసు ప్రభుని చూద్దాం. యేసు ప్రభు మనిషి రూపంగా పుట్టి ఉన్నారు కాబట్టి ఆయనకి ఆకలి కూడా వేసింది. ఆకలి వేసినప్పుడు అక్కడ అంజూరు చెట్టు నుంచి ఆ ఫలాలు కూడా తెంపుకొని తిన్నారు. And Jesus would feel unhappy and sad also, like we feel when someone dies, we cry. So when Jesus came to Lazarus' tomb, he wept. అయితే మనం యేసు ప్రభుని ఇక్కడ చూద్దాం. ఆయన కూడా మనలాగే చాలా బాధపడేవాళ్ళు. ఎవరైనా చనిపోయినా కూడా ఏడ్చేవాళ్ళు. అదే రీతిగా లాజర్ చనిపోయినప్పుడు ఆయన చాలా బాధపడి ఉన్నారు. And the Bible says he was fully man. In 1 Timothy chapter 2 and verse 5 we find. 1 తిమోతిలో మనం చూద్దాం 2:5 అధ్యాయంలో ఆయన పూర్తిగా ఒక మనిషి రూపిగా ఉన్నారు. He says, for there is one God and one mediator between God and man. ఆయన ఏం చెప్తున్నారంటే మనకి ఒక్కలే దేవుడు ఉన్నారు, ఆ దేవుడికి మధ్యవర్తి కూడా ఒక్కలే ఉన్నారని చెప్తున్నారు. And that is the man Jesus Christ. ఆయన ఎవరో కాదు, ఆయన యేసు ప్రభు, యేసు క్రీస్తు అయి ఉన్నారు. So Jesus Christ is fully man. అయితే మనం యేసు ప్రభుని ఒక సంపూర్ణమైన మనిషిగా మనం చూస్తాం. And Jesus Christ is fully God also. యేసు ప్రభు ఒక సంపూర్ణమైన దేవుడిగా స్వరూపంలో కూడా మనం చూస్తున్నాం. Because in Philippians chapter 2 verse 5 to 7 we find. మన ఫిలిప్పియన్ 2:5-7 వచనంలో చూస్తున్నాం. It says, have this attitude in you
which was also in Christ Jesus. మీకు ఈ యాటిట్యూడ్ మీ మీ ఏదైతే దేవుడికి ఉందో యేసు ప్రభుకు ఉందో అది కూడా మీలో ఉండాలి అని చెప్తున్నారు. So Christ Jesus existed in the form of God. ఆయన ఏ స్వరూపంలో ఉన్నారంటే దేవుడి స్వరూపంలో ఉన్నాడు, దేవుడి లాగా ఉన్నాడు. Yet he did not consider himself equal to God. ఆయన దేవుడు ఉన్నాడు కాబట్టి ఆయన కొంచెం కూడా దేవుడి లాగా అనుకోలేదు. That means Jesus is fully God and he's with God from the beginning, and all the qualities that God has, Jesus also had. Yet he did not think himself equal to God. See how humble Jesus is. మనం యేసు ప్రభుని చూస్తాం. యేసు ప్రభు ముందు నుంచే ఉన్నారు. ఆయన సంపూర్ణమైన దేవుడై ఉన్నాడు. ఆయనకి దేవుడికి ఉన్న క్వాలిటీస్ అన్ని ఆయనలో ఉన్నాయి. మళ్ళీ కూడా ఆయన దేవుడితో సమానంగా పోల్చుకోలేదు. ఆయన చాలా హంబల్ గా ఉన్నారు. And what did he do when he became a human being? He emptied himself and took the form of a servant. అయితే ఆయన మనిషి స్వరూపంలో ఉన్నప్పుడు ఆయన ఏం చేశారంటే తనకి తానే ఖాళీ పడిచేసుకొని ఆయన ఒక మనిషిగా ఉన్నారు. And he became a man. ఆయన ఒక మనిషి రూపంగా ఉన్నాడు. So what did he empty himself of? When he became a man, he was no more, omniscient. That means he did not have full knowledge that he had before he became a human being. అయితే మనిషిని ఉన్నప్పుడు ఆయనకి ఖాళీ పడిచేసుకున్నాడు. అంటే ఆయనకి ముందు ఉన్న జ్ఞానం అంత జ్ఞానం లేదు ఆయనకి అని అర్థం. And before he became a man, he was omnipotent, meaning all powerful. So he gave up that when he became man. He was no more all powerful. ఆయన మనిషి కాకముందు ఆయనలో చాలా శక్తులు ఉన్నాయి. కానీ ఎప్పుడైతే ఆయన మనిషి అయిపోయాడో ఆయనలో ఉన్న శక్తులన్నీ ఆయన ఇచ్చివేసి ఉన్నారు. And before he became man, he was omnipresent. That means he could be present everywhere at the same time. He could be present with you in your home. He could be present with me here. He could be present with our relatives who are far away. At the same time, he could be present everywhere as God when he was in heaven. But he gave that up, all these qualities of God. He gave it up and humbled himself like a servant. ఆయన మనిషి స్వరూపం ధరించక ముందే ఎలా ఉన్నాడంటే ఓమ్ని అంటే ఆయన ఎక్కడైనా ఉండగలరు. కానీ ఎప్పుడైతే మనిషి స్వరూపం ధరించి ఉన్నారో తన్ని తానే ఖాళీపరుచుకొని చాలా హంబల్ గా అయిపోయి ఉన్నారు. Like that, Jesus emptied himself, and he was fully God, but he emptied himself. Therefore, he was fully man, and yet he was fully God. అయితే మనం ఇప్పుడు చూద్దాం. యేసు ప్రభు సంపూర్ణంగా దేవుడై ఉన్నారు, సంపూర్ణంగా మనిషి అయి ఉన్నాడు. కానీ ఆయన తనకి తానే తనలో ఉన్న శక్తులన్నీ తీసేసుకున్నాడు, అంటే ఖాళీ పడిచేసుకున్నాడు. So then the purpose that he came into the world was to make a way for our sins to be forgiven and for us to have communion with the Lord God, the Father God. ఆయన ఈ లోకంలో వస్తానికి కారణం ఏమంటే మనకున్న పాపాలన్నీ ఆయన తీసివేసి దేవుడి మార్గంలో మనని నడిపించాలని, దేవుడికి మనకి సంబంధం కలిగించాలని ఈ లోకంలో వచ్చి ఉన్నారు. So man was a sinner, and what is the reward you get? What is the price you get for being a sinner? You get death. The wages of sin is death. So we should die for our sins. అయితే మనం మనిషి ఒక పాపి అయి ఉన్నాడు. పాపానికి శిక్ష అంటే ఏంటంటే మరణం. మనిషికి రావాల్సిన మరణం ఇక్కడ చూస్తున్నాం. But the Old Testament teaches us that there can be a substitute who can die instead of us dying. అయితే పాత గ్రంథంలో మనం చూస్తున్నాం మన బదులు వేరే ఒకరైనా చనిపోవచ్చు అని ఒక మధ్యగా మనం చూడవచ్చు. Because in the Old Testament,
a bull or a lamb, could we put our hands on that animal and our sins are transferred to that animal, and instead of us dying, that animal was killed and its blood was shed, so the animal became substitute for us. మనం పాత గ్రంథంలో చూస్తాము, ఎప్పుడైతే మనిషి పాపం చేస్తారో వాళ్ళ పాపాలు ఎలా అంటే వాళ్ళు బలి బదులు ఒక బుల్లునైనా దేన్నైనా తీసుకొని, గొర్రెనైనా తీసుకొని, అంటే మేకనైనా తీసుకొని తన పాపాలన్నీ వాటి మీద పంపించి దాన్ని సాక్రిఫైస్ చేసి బలి ఇచ్చి వాళ్ళ పాపాలన్నీ తీసేసుకుంటారు. And why should there be a death? Because the Bible says, without shedding of blood, there is no forgiveness of sins. మరణం ఎందుకు అవసరం అంటే, ఎందుకంటే బైబిల్ చెప్తుందంటే రక్తం కార్చడం అవసరము, రక్తం కార్చిపోతే మన పాపాలు వెళ్ళిపోవు అని చెప్తుంది. So blood has to be shed of somebody, not ours. Somebody who can be a substitute for us. మన పాపాలు క్షమించబడాలంటే రక్తం కార్చాలి తప్పకుండా, కానీ మనం కాదు, దాని బదులు వేరే ఒకరు ఎవరైనా సబ్స్టిట్యూట్ గా ఆ బలి తీసుకుని మనం ఇవ్వాలి. So what happened on the cross? అయితే మనం క్రాస్ మీద చూద్దాం. క్రాస్ మీద ఏమైంది? On the cross, Jesus received the punishment for all our sins. మనం ఇక్కడ చూస్తాం, దేవుడు ఏం చేస్తున్నారంటే మన కోసం తనే ఆ క్రాస్ మీద బలి అయిపోయి ఉన్నారు. And he paid the full price for all of us by dying on the cross, by shedding his blood for us and dying on the cross. మన పాపాలన్నీ ఆయన క్షమించేశారు మన కోసం, అంత సంపూర్ణంగా అతని రక్తం అంతా కార్చేసి మన క్షమించేస్తున్నారు. And God could accept the sacrifice because Christ was what? He was fully God. So does God have sin? ఇంకా దేవుడు ఆ బలిని ఆ రక్తాన్ని ఎందుకు అంగీకరించారంటే ఆయనలో ఏమన్నా పాపం మనం చూస్తున్నామా? ఆయనలో ఏం పాపం లేదు. So Christ was fully God. He had no sin. యేసు ప్రభులో ఏ పాపం లేదు కాబట్టి, ఎందుకంటే ఆయన సంపూర్ణమైన దేవుడు అయి ఉన్నాడు కాబట్టి ఆయనలో ఏ పాపం లేదు. So he had not sinned. So should he die for his sins? ఆయనలో ఏ పాపం లేకపోయినా కూడా ఆయన చనిపోయే అవసరమా? No, he did not have to die for his sins because he was sinless and he never sinned. ఆయన ఎప్పుడు పాపం చేయలేదు, ఆయనలో ఏ మాత్రం పాపం లేదు. But he was in a position to die for our sins and become a substitute for us because he was totally sinless and God could accept that sacrifice. కానీ తన మన అందరి కోసం చనిపోయి ఉన్నారు, ఒక సబ్స్టిట్యూట్ గా చనిపోయి ఉన్నారు, ఎందుకంటే తనలో ఏ పాపం లేదు, దేవుడు ఆ బలిని అంగీకరించారు. So something happened on the cross. అయితే మనం ఇక్కడ చూద్దాం, ఆ క్రాస్ పైన ఏదో సంఘటన జరిగింది. So 2 Corinthians chapter 5 and verse 21 says, 2 కొరింథీయుల 5వ అధ్యాయం 21 వచనం ఈ రీతిగా చెప్తుంది. So it says that for our sake God made Christ to become sin. అయితే ఇక్కడ ఏం వాక్యం చెప్తుందంటే, దేవుడు మన పక్షాన యేసు ప్రభుని ఒక పాపంగా చేసి ఉన్నారు. And Christ knew no sin. ఇంకా యేసు ప్రభులో ఏ మాత్రం పాపం లేదు, ఆయనకి ఏ మాత్రం పాపం తెలియదు. So that he could become a perfect substitute for us. He could die instead of us dying. And in that death, we become righteous with God. We become holy before God if we accept that blood sacrifice of Jesus. ఆయన పవిత్రమైన ఉన్నాడు కాబట్టి, ఆయనలో ఏ పాపం లేదు కాబట్టి, ఆయన బలి అయినప్పుడు ఆయన ద్వారా మనం దేవుడి దగ్గర యాక్సెప్ట్ చేసుకోగలుగుతాం, దేవుడు మమ్మల్ని యాక్సెప్ట్ చేసుకోగలుగుతారు. And even Galatians chapter 3 verse 13 says, గలేషియన్ 3 అధ్యాయం 13వ అధ్యాయం ఈ రీతిగా చెప్తుంది. He says that in dying on the cross, God carried all our sins and all our curses, because the Bible says, cursed is he
who is hung on a tree. So Christ bore all our sins and curses, our sicknesses, and all the horrible things that we have, all on the cross of Calvary. He bore it for us so that we would be free, and he became sin who knew no sin. దేవుడు యేసు ప్రభు క్రాస్ మీద వెళ్ళినప్పుడు మనకున్న శాపాలు, మనం చేసిన పాపాలు, మన మీద ఉన్న శాపాలు, మనకున్న అనారోగ్యాలు అవన్నీ ఆయన తన మీద వేసుకొని అవన్నీ భరించి ఉన్నారు. ఎందుకంటే మన మీద అలాంటి ఏం ఉండకుండా చేశారు. And we saw that Christ was fully man also. మనం ఇంకేం చూసామంటే యేసు ప్రభు సంపూర్ణమైన ఒక మనిషి అయి ఉన్నారు. And so because he was fully man, he could be a substitute and die for us instead of we dying for our sins. ఆయన మనకి ఒక మధ్యవర్తిగా అంటే ఒక సబ్స్టిట్యూట్ గా ఉండి మన పక్షాన తన ప్రాణం పెట్టి ఉన్నారు. And exactly what it says in Galatians chapter 4 verses 4 to 5, it says, Galatians chapter 4:5 ఈ రీతిగా చెప్తుంది. It says in 4:5 it says in the fullness of time, సంపూర్ణమైన సమయంలో Christ was born of a woman. యేసు ప్రభు ఒక స్త్రీకి పుట్టి ఉన్నారు. He was sinless. ఆయనలో ఏ మాత్రం ఎటువంటి పాపం లేదు. He bore our sins on the cross and took away our sins. ఆయన క్రాస్ మీద ఆ శిలువ పైన మనకున్న పాపాలన్నీ తన మీద వేసుకొని పాపాలన్నీ తను భరించారు. So in the fullness of time, Christ was born of a woman. ఆయన ఫుల్నెస్ ఆఫ్ టైం లో యేసు ప్రభు పుట్టి ఉన్నారు. What is this fullness of time? Fullness of time అంటే అర్థం ఏంటి? So at that time, you see, the Greeks had taken charge of Palestine. Before Christ, of course, first came the Babylonian Empire, then came the Greek Empire. In the world I'm talking. And when the Greeks came, they made roads in Palestine, and they had trading with various parts of the world, and they spread their language. Everyone had to learn the Greek language, and all communication was done in the Greek language. మనం చూద్దాం, అప్పుడు బబులోన్ ఎంపైర్ ఉండేది, అప్పుడు గ్రీక్ ఎంపైర్ ఉండేది. ఆ గ్రీక్ ఎంపైర్ వాళ్ళు ఏం చేశారంటే వేరే వేరే భాషలుగా మాట్లాడే వాళ్ళు, మంచి రోడ్స్ వేశారు. వాళ్ళంతా చాలా డెవలప్ చేసి ఉన్నారు. So Palestine became a very popular hub of trading and became very important place. And all the roads would go to Palestine, to the east of the world, to the west of the world, and the Greek language was spread everywhere. అయితే పాలెస్టైన్ వాళ్ళు ఎంత డెవలప్ వాళ్ళు అంటే వాళ్ళు చాలా మంచి బిజినెస్ చేసేవాళ్ళు, ఇంకా వాళ్ళు చాలా మంచి భాషలు కూడా మాట్లాడేవాళ్ళు. అటువంటి చాలా మంచిగా ఉండేది. And so we find, in which language is the New Testament written? పాత గ్రంథం మనం ఏ భాషలో రాసి ఉన్నది ఎవరైనా చెప్తారా? It is written in Greek, the language that the people knew. So God knew that whatever happened in that era would all be written down in a language that everybody knew at that time. మన బైబిల్ గ్రీక్ భాషలో రాసి ఉన్నది. దేవుడికి తెలుసు ఆ గ్రీక్ భాషలో రాసి ఉన్నది అని, ఆ టైంలో ఏం భాష ఉన్నదని. And in those days, I mean, death penalty was not by cutting off the neck. It was not by hanging by the neck. It was not by electric chair like it is now. But in that period, death was done by hanging on a cross. అయితే వాళ్ళ సమయంలో, గ్రీక్ సమయంలో ఎలా మరణం ఇచ్చేవాళ్ళు, మరణ శిక్ష ఎలక్ట్రిసిటీతో చంపటం కాదు, ఉరి శిక్ష ఇచ్చేవాళ్ళు కాదు, గొంతుకు కోసేవాళ్ళు కాదు. వాళ్ళు ఎలా ఇచ్చేవాళ్ళు అంటే మరణ శిక్ష ఒక చెట్టు మీద అంటే వేలాడేసేవాళ్ళు, క్రాస్ మీద వేలాడేవాళ్ళు. And it was very important that Christ should die on the cross. అండ్ ఇంకా యేసు ప్రభు అది క్రాస్ మీద చనిపోవాలి, చాలా ఇంపార్టెంట్ థింగ్ అది. Why? Because cursed is the one who
hangs on a tree. So when Jesus is hung on the cross, he could bear all our sins and all our curses and all our sicknesses and all the bad things he could bear, because he becomes a cursed person. He who knew no sin became totally, completely sin for us. సిలువ మీద ఎటువంటి వ్యక్తిని వేలాడేవాళ్ళు అంటే, ఎవరికైతే చాలా శాపాలు ఉన్నాయి అలాంటివంటిది మనిషిని వేలాడేవాళ్ళు. అయితే సిలువ మీద యేసు ప్రభు వెళ్ళారు. యేసు ప్రభు వెళ్ళి మన పాపాలని, మన శాపాల్ని, మనకున్న రోగాలన్నీ ఆయన మీద వేసుకొని భరించి ఆ శిలువ మీద చనిపోయి ఉన్నారు. And in John 1 and verse 29, it says, Jesus is the Lamb of God that takes away the sins of the world. యోహాను 1:29 ఈ రీతిగా చెప్తుంది. యేసు ప్రభు ఏంటంటే ఒక దేవుడు ఒక గొర్రె పిల్ల. ఆయన రక్తం వల్ల మన పాపాలన్నీ కడగబడతాయి అని చెప్పి. So by dying on the cross, Jesus paid the death penalty for your sins and for my sins. ఆయన ఈ రీతిగా సిలువపై చనిపోయిన ఎడల మన మీద ఉన్న డెత్ పెనాల్టీ, అంటే మన మీద ఉన్న ఆ పాప శిక్ష తన మీద వేసుకొని మనని క్షమించి ఉన్నారు. And along with that, he bought eternal life for you and for me. ఆయన చనిపోతమే కాదు, ఆ చనిపోయి ఆయన మరణం ద్వారా మనకి ఏమైందంటే నిత్య జీవం మనకి దొరికింది. మనకి నిత్య జీవం ఇచ్చి ఉన్నారు. So therefore Romans 6:23 says, రోమియో గ్రంథం 6:23 ఈ రీతిగా అంటుంది. It says the wages of sin is death. ఇక్కడ మనం చూస్తున్నాం ఏంటంటే పాప శిక్ష ఏంటంటే మరణం అని చెప్తుంది. But the free gift of God is eternal life in Christ Jesus our Lord. కానీ యేసు ప్రభు తండ్రి దేవుడు గిఫ్ట్ మనకి ఏంటంటే నిత్య జీవం. So Jesus purchased us. He bought us by paying with his precious blood. ఈ నిత్య జీవం ఎక్కడి నుంచి వచ్చిందంటే యేసు ప్రభు దగ్గర నుంచి వచ్చినది. ఈ దేవుడు తన ఆ క్రాస్ మీద రక్తం కార్చి మనకి ఈ నిత్య జీవం ఇచ్చి ఉన్నారు. So just like you want to buy a chocolate, you go to a shop and give them money, and then when you give the money, that chocolate is yours. మన ఈ యేసు ప్రభు తన రక్తం కార్చి మనని కొనుక్కున్నారు. ఏ రీతిగా అయితే మనం ఒక షాప్ కి వెళ్ళి చాక్లెట్ కొనుక్కున్నప్పుడు డబ్బులు ఇచ్చినప్పుడు మనకి చాక్లెట్ వస్తుంది, ఆ చాక్లెట్ మంది అయిపోతుంది. అదే రీతిగా తన రక్తం ఇచ్చి మనని కొనుక్కొని ఉన్నారు. So Jesus gave his blood and bought us from the kingdom of Satan into the kingdom of God. He purchased us. He bought us. అదే రీతిగా యేసు ప్రభు తన రక్తం కార్చి తన రక్తం ఇచ్చేసి మన్ని దుష్ట లోకంలోంచి దేవుడు తండ్రి లోకంలోకి తెచ్చుకున్నారు. Therefore 1 Peter chapter 1 verses 18 and 19 says, మొదటి 1 పేతురు 1:18 ఈ రీతిగా అంటుంది. He says, you are not bought with things like silver and gold which are perishable. ఈ వాక్యం ఏం చెప్తుందంటే యేసు ప్రభు మనని ఒక బంగారమైన వెండితో మనం కొనుక్కోలేదని చెప్తుంది. You were not bought out of Satan's world by perishing things like gold and silver, but you were bought by the precious blood of Christ from the Lamb of God, which was without spot, without blemish, without anything bad in it. Pure Lamb of God. ఈ బంగారం అని వెండి అయితే పాడైపోతుంది, కానీ అటువంటి వస్తువులు ఇచ్చి దేవుడు యేసు ప్రభు మన కొనుక్కోలేదు. మన ఎలా కొనుక్కున్నారంటే తన రక్తం కార్చి తన రక్తం చిందించి మన్ని కొనుక్కున్నారు. ఆయన రక్తంలో ఏ పాపం ఏమీ లేదు. ఆయన రక్తం శుద్ధమైన రక్తంగా ఉన్నది. So you get a double benefit if you take Jesus' blood sacrifice in your heart. You get a double benefit. మనకి డబుల్ బెనిఫిట్ దొరుకుతుంది. ఎలా అంటే ఎప్పుడైతే ఆయన రక్తాన్ని మన హృదయానికి రాసుకుంటామో మనకి డబుల్ బెనిఫిట్ వస్తుంది. You are saved out of spiritual death because now you get forgiveness of your sins and are at peace with God. మనకి ఇప్పుడు స్పిరిచువల్ బ్లెస్సింగ్ ఎలా వస్తుంది అంటే మనం
ఫస్ట్ మనం రక్షించి పాపం నుంచి విడిపడి ఉన్నాం, తర్వాత మనకి రక్షణ వస్తుంది. When you accept Jesus in your heart, you become a part of God's own family and you become sons and daughters of the Lord God Almighty. ఎప్పుడైతే మనం యేసు ప్రభుని సొంత రక్షకుడిగా అంగీకరించుంటామో మనం దేవుడి బిడ్డలుగా మారిపోతాము. And you get a taste of eternity. ఇంకా మనం నిత్య జీవం కూడా చూడగలుగుతాం. And also you get saved from physical death. Some of us, we will get saved from physical death also. అదే రీతిగా మనకి శారీరక మరణం నుంచి కూడా మనం తప్పింపబడతాం. Because at the time of the rapture, we will get new immortal body. Immortal means that never dies. So we will get new immortal bodies which will never die and never be sick and never have sorrow or tears or any bitter thing. ర్యాప్చర్ దేవుడు రాకడ వచ్చినప్పుడు మనకు ఒక కొత్త శరీరం వస్తుంది. ఆ శరీరం ఎటువంటి శరీరం అంటే ఏ బాధ వేదన ఉండదు. అటువంటి శరీరం మనకు దేవుడు ఇస్తారు. So you get a double benefit. Don't you want this double benefit? మీరు యేసు ప్రభుని అంగీకరించుకుంటే మీరు అందరికి డబుల్ బెనిఫిట్ వస్తుంది. మీరందరికి ఈ డబుల్ బెనిఫిట్ కావాలనుకుంటున్నారా? Well, I certainly want it. ఆంటీకి కూడా కావాలంట, నాకు కూడా కావాలి. We all want it, isn't it? Double benefit. మనందరికి ఈ బెనిఫిట్ తప్పకుండా కావాలి. And even if you die, we have a hope in 1 Corinthians chapter 15, verses 50 to 54. It says, మనం ఒకవేళ ఈ లోకంలో ఉండి చనిపోయినా కూడా మనకు ఒక ఆశ ఉంది. 1 కొరింథీయులు 15 నుంచి 54 వచనాలు ఈ రీతిగా చెప్తుంది. It says, when Christ comes with the trumpet, with the holy angels, the dead people in Christ are first going to rise up from their graves and get new bodies like the Lord Jesus Christ. ఇక్కడ ఏ వచనం ఏం చెప్తుందంటే, ఎప్పుడైతే యేసు ప్రభు వస్తారో అప్పుడు ట్రంపెట్ మోగినప్పుడు ఫస్ట్ సమాధిలో ఉన్న చనిపోయిన వాళ్ళు ఫస్ట్ లెగుస్తారు, వాళ్ళకి ఒక కొత్త శరీరాలు వస్తాయి అని చెప్తుంది. And we who are alive, in the twinkling of an eye, our bodies will change to become like the bodies of Christ, which was after he rose from the dead. మనం ఎవరైతే బ్రతికి ఉన్నారో మన శరీరాలు ఒక రెప్పపాటులో ఎలాగైపోతుందంటే దేవుడు లాంటి శరీరం మనం కూడా ధరిస్తాం. So you don't have to worry. If you die before the rapture, you don't have to worry. If you are alive at the rapture, as long as you have Christ in your heart, you have eternal life, eternal hope. Glory to God. మీరు చనిపోయినా మీరేమీ భయపడే అవసరం లేదు. మన శరీరం అయితే ఆ రీతిగా మారిపోతుంది. మనందరం పరలోకం అంటే నిత్య జీవంలో వెళ్ళిపోతున్నాం. As we conclude, let us pray together. ఈ వాక్యాన్ని ఇక్కడనే ముగించుకుందాం. ఇప్పుడు మనం ప్రార్థించుకుందాం. You please pray what I say. You say with your mouth and in Telugu as Elspeth leads you. ఇప్పుడు ఆంటీ ఒక ప్రార్థన చెప్పబోతున్నారు. నేను దాన్ని ట్రాన్స్లేట్ చేస్తున్నాను. మీరందరూ ఆ ప్రార్థన ఆంటీ చెప్తే మీరందరూ రిపీట్ చేయండి. What we'll do is, those who know English repeat after me, and then you say that small prayer in Telugu, they'll repeat after you. Okay, Elspeth? ఓకే, ఎవరికైతే ఇంగ్లీష్ వచ్చో ఆ ఇంగ్లీష్ లో చెప్పొచ్చు. ఎవరికైతే తెలుగులో కావాలంటే తెలుగులో నేను చెప్తాను, అది మీరు తెలుగులో చెప్పండి నా వెనకాల. So let us pray. మనం ఇప్పుడు ప్రార్థన చేసుకుందాం. Lord Jesus, come into my heart. యేసు ప్రభువా, మా హృదయంలో మీరు రమ్మని ఆహ్వానిస్తున్నాం తండ్రి. I welcome you into my life. యేసయ్యా, మిమ్మల్ని మా జీవితాల్లో మిమ్మల్ని ఆహ్వానిస్తున్నాం తండ్రి. Forgive me for all my sins. ప్రభువా, నేను చేసిన ప్రతి పాపం బట్టి నాకు క్షమాపణ దయచేయమని అడుగుచున్నాను తండ్రి. I wash myself with the blood of Jesus. మీ పవిత్రమైన రక్తంతో నేను కడుక్కుంటున్నాను తండ్రి. Forgive me all my sins. ప్రభువా, నాకున్న పాపాలన్నీ తీసివేసి నన్ను క్షమించమని అడుగుచున్నాను తండ్రి. Come into my heart and make me your child. యేసయ్యా, మీరు మా హృదయంలో వచ్చి మీరు
నన్ను మీ బిడ్డగా అంగీకరించమని అడుగుతున్నాను. I accept your blood sacrifice. నేను మీరు కాచిన ఆ రక్తాన్ని, చిందించిన రక్తం సాక్రిఫైస్ ని నేను యాక్సెప్ట్ చేస్తున్నాను. And with my mouth I confess that you are Lord. నా నోటితో మిమ్మల్ని తండ్రి అని అంగీకరిస్తున్నాను. And in my heart I believe that you are at the right hand of God and that you are alive. నేను నా హృదయంలో నేను అంగీకరిస్తున్నాను, మీరు ఈ సమయం దేవుడు తండ్రి రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ లో మీరు కూర్చున్నారని అంగీకరిస్తున్నాను. From this moment I'm your child. Thank you, Jesus. జీసస్, ఈ సమయం నుంచి నేను మీ బిడ్డ అయి ఉన్నాను. థ్యాంక్ యూ జీసస్. In Jesus' name, amen. యేసు నామములో అడుగుచున్నాను తండ్రి, ఆమేన్. Praise God.